Good morning. In today's session, we're going to discuss about the additional storage classes. Previous session, we have seen various storage classes like standard and then nearline storage, cold line storage, archive storage. Now, we're going to discuss about the additional storage classes. These are the additional classes. Okay, first additional class we're going to see is multi-regional storage. It's similar to standard storage. Multi-regional storage பார்த்தீங்கன்னா similar to standard storage தான். நீங்க வந்து இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் யூஎஸ் எடுங்களேன், ஃப்ரான்கட் நிறைய வந்து ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். அங்கங்க என்ன பண்றீங்க, ரெப்ளிகேட் பண்ணி அந்த டேட்டா காப்பியை வச்சிருக்கீங்க. It's called multi storage or dual regions. Dual region means only two regions வைக்க முடியும். Like if you take India, you can keep in Mumbai as well Delhi, because we have data center in the two regions. அப்போ ரெண்டு region வைக்க முடியும். இது மாதிரி மல்டி ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, in case anything is lost, you can recover from the remaining regions. Second one is regional storage. Regional storage means you can store in only in a single region. It's similar to standard storage. The cost will be very high. The latency will be very less. Latency means delay. When you're trying to access files, delay will be less. And then you can store in only one location, or only one regions. Third one is durable reduced availability storage. It's same as standard storage, but durable reduced availability storage will be a higher pricing. ப்ரைசிங் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். டியூரபிள்னா என்ன அப்படின்னா லாங் லாஸ்டிங் சர்வீஸ், that will be any breakage in service. Okay, that's called durable. Okay, durable reduced availability storage. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி இருக்காது, பட் the service will be really good. Okay, that's called durability reduced availability storage சொல்றாங்க. பட் similar standard storage மாதிரி தான், the performance will be lower performance. But if you take standard storage, performance will be very high, good. There won't be any latency. But DRA will get only lower performance, particularly in terms of availability. Particularly in terms of availability. எனக்கு availability என்னன்னா ஒரு ரீஜன் லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது, சரிங்களா? availability அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்றோம். Okay, fine. These are the additional classes. Now we're going to create the bucket, and then we're going to delete the buckets, and then copy command, cat command, list command, we're going to see one by one using gcloud commands. First thing what you have to do, you have to go to the Google and type Google Cloud Console. Just log in your account. My account is testjava729. Now you type Google Cloud Console, and then if you scroll down, you can see the Google Cloud Platform. The topmost you can search. First, check your project ID. My project ID is Snowflake. My project ID is Snowflake 409301. Project number is 1927006242. Remember this project ID. Okay, in the search option, you can take from the navigation menu, or you can search in the search box. Like you can search like cloud storage. Cloud storage. நீங்க வந்து நேஷனல்ல சர்ச் பண்ணிக்கலாம், சர்ச் ஆப்ஷன்லயும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? If you're not able to remember the names, you can search using the search option. Now it's going to display your buckets. My account is Snowflake account. If you want to navigate some other projects, you can navigate like this. You can select the project name. ஓகேங்களா? எந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்வாப் ஆகணுமோ அதை சூஸ் பண்ணா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்வாப் ஆகிடும். ஓகேங்களா? As of now, I'm using Snowflake. Now, these are the various buckets I have.
And then I have one bucket called ETL 8421. ETL 8421 இருக்கா? இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். நீங்க வந்து இந்த பக்கெட்ல எது தெரியுமா? டெய்லியும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட், டெராபைட்ஸ் ரெக்கார்ட் வந்து இங்க தான் வந்து லேண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலா. ஓகே, many source systems they will send the data to your buckets by using any of the ETL tools. Any of the ETL tools or big data tools use பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? They will try to ingest your data in your buckets. You should say ingestion. If someone is trying to put the data in the buckets, you have to say it's a ingestion. If someone loading the records to a table, you have to say ingestion சொல்லணும். ஓகேங்களா? It's similar to ingestion தான். என்ன பண்றாங்கன்னா ingestion process நடக்கும். They will transfer the data to your buckets using any ETL tools as well as any big data tools. Now, what I going to do? I going to use a Cloud Shell. It's like a client. Through client, I going to use some commands to create some bucket, create the buckets. I going to copy the data from one bucket to another bucket. Okay, these are the stuffs I'm going to do today. First, what you have to do, just you can use clear. To clear the terminal. And then you can do one thing, click the open editor. It will connect your Cloud Shell editor. Use the legacy editor. It's establishing connection to my Cloud Shell editor. Now, what you have to do, just go to terminal and click on new terminal. Okay, and then you can right click and then you can make it toggle maximized. Okay, you can see the toggle maximized. Yeah, just close this output window. Yeah. Now, just check project ID. It's my project ID, Snowflake 409301. Okay, now you can able to type some commands and then you can create the buckets, you can read the buckets, you can do all the stuffs. If you not aware of the commands, just refer the documentation. Just go to the buckets in the G-Cloud storage, you can see the buckets. Okay, now we have a list of options we have available, but only few of the options are used by developer. The remaining IAM, policy binding, everything done by the admins. Okay, first I'm going to create the bucket. If you want to create a bucket, just click on create. This create command used to create new buckets by using two CLIs. One is G-Cloud CLI as well as GS util CLI. இந்த ரெண்டு CLI என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு CLI யூஸ் பண்ணலாம். நான் G-Cloud யூஸ் பண்றேன். G-Cloud யூஸ் பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் வேணா என்ன பண்ணலாம் என்னால வந்து G-Cloud யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் GS util only for the cloud storage. Okay, G-Cloud is nothing but a global command. It's one of CLI, command line interface. Now what I'm going to do, I'm going to use some commands. These are the various examples they provided to you. Okay, first thing I want to create a bucket. Okay, just copy the command and take one notepad. As per your needs, you can alter the commands. G-Cloud storage bucket is a static command. ஓகேங்களா, எப்பவுமே நீங்க வந்து G-Cloud வந்து ஒரு CLI ஸ்டோரேஜ் பக்கெட்ஸ் எங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. Create command பார்த்தீங்கன்னா it will create a new buckets. Okay, now I want to create two buckets. This is the bucket name, first bucket name. This is going to be the second bucket name. Okay, now what I'm going to do, I'm going to create a bucket staging 4321, and then another bucket is going to be 4320. This is how I can create a number of buckets. Staging and then 4320. Okay, and then if you want to create the buckets in any of the location, you can choose one flag. That flag name is -location equal to Asia.
hyphen location equal to Asia. You can use a flag. உங்களுக்கு அந்த flag வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஏஷியா லொகேஷன்ல உங்களுக்கு என்ன ரீஜன்ல உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். இன் கேஸ் வந்து நான் எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த flag யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, you have to use hyphen. ஏஷியால கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு default storage class is going to be a near line ல கிரியேட் ஆகும். ஓகே, just copy this command and try to execute. Now it's creating the two buckets. One is 4321, another one is 4320. Okay, now what you can do, you can just minimize, you can minimize this and then you can refresh your refresh option இருக்கு பாத்தீங்களா, இது refresh பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கிரியேட் ஆனது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வந்திருக்கா staging 4320 and 4321, 4320 and 4321 வந்திருக்கா? வந்திருக்கு சார். வந்திருக்கு. ஓகே, Yes sir. fine. Satish, you can answer. Okay, now second command, it's also a create command. Okay, நான் எல்லா கமாண்டே போட்டு காட்ட போறது இல்ல, நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணி பாத்துக்கங்க. But I going to explain the enter commands. This is also create command, but I going to create only one bucket. The default storage class is going to near line and then location is going to Asia. ஓகேங்களா, நீங்க வந்து லொகேஷன் ஏஷியால கிரியேட் பண்றீங்க, அதை உங்களால பார்க்க முடியும். You can see here ஏஷியா. ஆனா வந்து எனக்கு மல்டி ரீஜன் கிரியேட் ஆகுது. மல்டி ரீஜன் மீன்ஸ் மோர் தென் ஒன் ரீஜன்ஸ் மேல இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஃபைன். மோர் தென் ஒன் ரீஜன் இருக்கலாம் ஆர் ரெண்டு இருக்கு, மல்டி ரீஜன், டூயல் ரீஜன் இருக்கு. ரீஜன்னா சிங்கிள் ரீஜன், டூயல் ரீஜன்னா டூ ரீஜன்ஸ், மல்டி ரீஜன்னா டூ ஆர் மோர். ஓகேங்களா, டூ ஆர் மோர் இருக்கலாம். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பை as well டெல்லியில இருக்கலாம், அப்புறம் சிங்கப்பூர்ல இருக்கலாம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியா இதில் தான் வரும் எல்லாமே. ஓகேங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் 2க்கு மேலே இருந்தால் மல்டி ரீஜன் வரும். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 நெட்லேயும் காப்பி இருக்கும். ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ரெப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காப்பீஸ் will be copied to the remaining regions. Okay, fine. Now I'm not going to execute this command. ஓகேங்களா, both similar only. Okay, now this is how the create command. Now second command is going to delete command. delete command தெரியும், ஒரு பக்கெட் நீங்கள் delete பண்ணணும் அப்படின்னா you can use only delete மாத்தணும். create போட்டீங்களா அந்த இடத்துல delete மாத்தீங்கன்னா you can able to delete your buckets. Okay, just yeah, it will take some time. Instead of create, you have to put delete. That's it, and then you have to provide the bucket name. It's going to delete your buckets. Oh, it's taking this much time. Yeah, in the meantime, what I will do, I'll open the describe as well. Describe open பண்ணி வச்சிரேன். ஓகேங்களா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா delete வந்துடுச்சு. This is a synopsis syntax like you can put the delete போட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா அந்த பக்கெட்டை உங்களுக்கு delete பண்ண முடியும். These are the various examples. Okay, just I going to use this commands to delete a single bucket. If you want to delete multiple buckets, நீங்க என்ன பண்ணணும், ரெண்டு பக்கெட் நேம் தரணும். ஓகேங்களா, 1 2. If you have 4 buckets, you can give the 4 bucket names கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த 4 bucketsம் delete ஆயிடும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு ஒரு பக்கெட் delete பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, நோட் பேட் இருந்தது அப்படின்னா நோட் பேட்ல போட்டு edit பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் ஓபன் நோட் பேட், ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பக்கெட் நேம். நான் என்ன பண்ணுவேன், 4320ன்ற ஒரு பக்கெட்டை மட்டும் delete பண்ண போறேன். ஓகே, I missed the G, மிஸ் பண்ணிட்டேன், GS போடுங்க. ஓகே, this is the command to delete the buckets. Shift insert press பண்ணுங்க. What happened? Yeah, I made a blunder mistake. என்ன மிஸ்டேக் பண்ண தெரியுதா, இந்த பக்கெட் நேம் இது இருக்கா நம்மகிட்ட இல்ல. ஓகேங்களா, என்ன பண்ணணும், நான் ஒரு பக்கெட் delete பண்ண போறேன், இதை மட்டும் கொடுங்க. That's why it's throwing the error. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கெட் இல்லைன்னு சொல்றான். என்ன பக்கெட் இல்லைன்னு சொல்றான், மை பக்கெட் ஒரு பக்கெட் இல்லைன்னு சொல்றான். ஓகேங்களா, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அந்த பக்கெட் நம்ம கிட்ட இல்லவே இல்லை, அதான் இட்ஸ் throwing error. Okay, now I'm going to delete only one bucket. Yeah, I think it's all deleted.
நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுக்கும்போது இந்த பக்கெட்ல எரர் வந்துருச்சு. ஆனால் இந்த பக்கெட் உங்களுக்கு டேட்டா ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் தட்ஸ் வை இட்ஸ் த்ரோயிங் தி எரர். திஸ் பக்கெட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட். ஓகேங்களா? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக் யூர் வெதர் த 4320 பக்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் டேட்டா செக் பண்ணிடலாமா? ஜஸ்ட் கோ ஹியர், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க அந்த பக்கெட் டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் கமெண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? அது டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சு சார். ஆயிடுச்சு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த கமெண்ட் கொடுத்தேன் பாருங்க, இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த கமெண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த பக்கெட் இல்லை, இட்ஸ் த்ரோன் தி எரர். ஆனால் இந்த பக்கெட் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக் டெலிட் ஆயிடுச்சு. அகைன் ஐம் ட்ரைங் டு டெலிட் தி பக்கெட். அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு? தட் பக்கெட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் வந்திருக்கு. இட்ஸ் ஷோயிங் லைக் நாட் ஃபவுண்ட் 404 எரர் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபவுண்ட். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டெலிட் தி பக்கெட்ஸ். This is how you have to delete the buckets. If you want to delete 2 buckets, you have to provide the 2 bucket names கொடுங்க. and the buckets will delete ஆயிடும். Okay. Now next thing is describe. Describe பார்க்க போறோம். Describe அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு cloud storage ஆப்ஜெக்ட்டோட ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைல் வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபைல், வாட் இஸ் ஸ்டோரேஜ், ஓகேங்களா? இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும். who is the author create the bucket, who is author created the object, இது மாதிரி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு நோ த ஸ்டோரேஜ் பக்கெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இஃப் யூ புட் டிஸ்கிரைப் ஐ கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பக்கெட்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா திஸ் அ கமாண்ட் ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் பக்கெட்ஸ் டிஸ்கிரைப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க பக்கெட் கொடுத்துடணும். இந்த பக்கெட் யார் கிரியேட் பண்ணா, அதில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வரும். ஓகேங்களா? திஸ் அ கமாண்ட் ஐ கோயிங் டு யூஸ். ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கமாண்ட் அண்ட் ட்ரை டு எடிட் இன் மை notepad. Okay. Just you have to put describe, that's it. And then you can provide the bucket name. My bucket name still 4321 வந்து exist இருக்கு. அந்த bucket name கொடுத்துடலாமா? Or if I can give 4321 buckets to describe the information about the buckets. Just என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா clear கொடுத்துருங்க. Terminal clear ஆயிடும். Shift inside அடிங்க. Now I want to know the informations. You can able to see what is the project number, வாட்ஸ் த ரோல், ஓனர் ரோல் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கிரியேஷன் டைம் எப்போ, என் பக்கெட் எப்போ கிரியேட் ஆச்சு, இது மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இருக்கும். த பக்கெட் இஸ் கிரியேட்டட் இஸ் 2812-2023. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் த டிஸ்கிரைப். ஓகே. அண்ட் தென் வாட் லொகேஷன் இட் இஸ் கிரியேட்டட், மல்டி ரீஜியன் லொகேஷன், நதிங் பட் ஏஷியா, default storage class is going to be nearline. All this kind of information you can get from the describe. Anand, clear ஆ? Yes sir. Basically பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், you get all the informations like location and location type and then name. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே கிடைச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு JSON ஃபார்மேட் எனக்கு வேணும். எனக்கு வந்து இது மாதிரி ஃபார்மேட்ல எனக்கு வேணாம். ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபார்மேட்ல இருக்கு, லைக் கீ அண்ட் வேல்யூ ஃபார்மேட்ல இருக்கு. எனக்கு JSON ஃபார்மேட்ல எனக்கு வேணும். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஐஃபன் ஃபார்மேட் ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணி JSON நேம் கொடுத்துருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னன்னா JSON ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கேன் காப்பி திஸ் கமாண்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் புட் இன் த notepad++ and then you can provide the bucket name கொடுத்தா போதும். You can provide the bucket name. Just provide the bucket name and then the format is going to be a JSON name கொடுத்தீங்கன்னா JSON ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். JSON ஃபார்மேட் பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்கும்போது புரியும் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் புட் கிளியர் கொடுங்க, ஷிஃப்ட் இன்சர்ட் அடிங்க. Now what happens, yeah, like I want name மட்டும் வந்திருக்கு எனக்கு. G close storage buckets describe format JSON name. Okay. What happened, இந்த நேம்ன்றக்கு இது மட்டும் சூஸ் பண்றேன், அது மட்டும் தான் எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. தெரியுதா? JSON நேம் கொடுத்தா அந்த கீக்கான வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ ஒன் திங். லெட்ஸ் see. Yeah, you want to know all the informations. ஓகேங்களா? என்டைட்டி, ப்ராஜெக்ட் டீம் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா வெறும் JSON கொடுங்க. இல்லை எனக்கு வந்து இந்த என்டைட்டி மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா JSON ஆஃப் பிராக்கெட் என்ன பண்ணுங்க, ஜெனரேட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ மட்டும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? That's what they is looking for here. ஆரிஃப் புரியுதுல? என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இங்க பாருங்க, நான் தரம் பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸ் வேணும்னா JSON கொடு. ஓகே, ஜஸ்ட் கிளியர் கொடுத்துருங்க. யா, உனக்கு வந்து எல்லா வேல்யூஸும் வேணும்னா அப்படியே JSON கொடுத்துரு. இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கு குறிப்பிட்ட இது மட்டும் எனக்கு தேவை அப்படின்னா இதில் உள்ள என்ன பண்ணுவேன், கீ மட்டும் பாஸ் பண்ணு.
என்டைட்டின்னு ஒன்று இல்லையாங்க? இருந்தது பார்த்தனே. வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? என்டைட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. என்டைட்டின்னு ஒன்று இருக்கு இங்க. ஓகே இருங்க. டிஃபால்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே ஓகே அதுக்குள்ள இருக்காது. ஓகே லொகேஷன் சூஸ் பண்ணலாமா? ஓகே just put clear. Just you can type location JSON of location கொடுங்க. வருதா? லொகேஷன் இஸ் ஏஷியா. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து உங்க கீ பாஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகே if you want to see the full information you can provide the JSON. Now this is what describe is. Describe ஒன்றும் கிடையாது. It's going to describe all the informations in the bucket. ஓகேங்களா? who is the author, who is the role, what's the owner role இருக்கா, அப்புறம் வந்து என்ன கிளாஸ், ஸ்டோரி கிளாஸ், இது மாதிரி எல்லாமே கொடுத்தா describe. Next one is list command. சரி நான் கெட் ஐஎம் பாலிசிலாம் மிஸ் பண்றேன். ஏன் மிஸ் பண்றேன்னா ஒன்றும் நான் எடுக்கல, ஐஎம்லாம் எடுக்கல. எடுத்துதான் புரியும். ஓகேங்களா? நான் அதை எடுத்துட்டு லேட்டருக்கு வரேன். Now list. Can anyone say what is list? List நம்ம மேபி என்னவா இருக்கலாம்? From this name you can infer the answer. What is a list? List of objects, sir. லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? டிஸ்பிளே ஆகும். பக்கெட்ல வந்து எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு? ஓகேங்களா? ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல வந்து என்ன பண்ணணும்? லிஸ்ட் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் பக்கெட்ஸ் எத்தனை பக்கெட்னு பார்க்கலாம். என்ன பண்ணணும்னா வெரி சிம்பிள் கமாண்ட் ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் பக்கெட் லிஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா it's going to list all the buckets. Just copy this command and then you can try the examples. In development time, none of the guys will use the console use பண்ண மாட்டாங்க. console means web use பண்ண மாட்டாங்க. Everything will go for the G code commands use பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. Okay, what happened here? 1 minute. clear கொடுத்துறேன். Yeah, 1 minute. Yeah, what command I used? List all the Google Storage buckets in the default project. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன உங்க பக்கெட்ல சாரி உங்களோட உங்க டிஃபால்ட் ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன பக்கெட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே போயிடும். அதுக்கு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. G cloud buckets list. I think it's not displaying any informations. Shift inside அடிங்க. ஓகே ஓகே got it. ஓகே அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பக்கெட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? இட்ஸ் கிவிங் த ஆல் த பக்கெட் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு பக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நம்பர், என்டைட்டி, டீம் அதெல்லாம் கொடுக்குது. இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே இதை விடுங்க. Now the next command will see. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு பக்கெட்குள்ள என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே ஐ வாண்ட் டு லிஸ்ட் த பக்கெட்ஸ். பீன்ற ஸ்டார்ட் பண்ற பக்கெட் வந்து என்ன பண்ணும்? ஐ வாண்ட் டு see the list. ஓகே எனக்கு வந்து எல்லா பக்கெட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா G cloud பக்கெட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு ஒரு பக்கெட் பார்க்கணும் பட் இட் ஸ்டார்டிங் வித் B. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? B ஆக்சஸ் கொடுங்க. Bல ஸ்டார்ட் ஆகிற பக்கெட்ஸ் ஃபுல்லா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா டிஸ்பிளே ஆயிடும். நம்மளுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு பக்கெட்ஸ்ல? எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது சதீஷ்? இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் E ஸ்டார்ட் ஆகுது. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஈஸ்ட் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் E ப்ரிஃபிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி இந்த கமாண்ட் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஷிஃப்ட் இன்சைட் அடிங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் B யூ கேன் புட் E ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுங்க. ஓகேங்களா? ஈல் ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஓகே யா இட்ஸ் கிவிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? லைக் ஸ்டோரேஜ் யூஆர்எல் எக்ஸாம்பிள் பக்கெட் ஒன்று பக்கெட் இருக்கா நம்ம கிட்ட பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள் பக்கெட் இருக்கா? இருக்கு. தெரியுதா? எக்ஸாம்பிள் ஈல என்ன இருக்கு? எக்ஸாம்பிள் பக்கெட் இருக்கு. ETL 8421 இருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிக்கலாம்? நீங்க லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே யூ கேன் சி எக்ஸாம்பிள் பக்கெட் இருக்கா? இருக்கு. இது மாதிரி வந்து ஈல் ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபுல்லா உங்களால பார்க்க முடியும். இட்ஸ் a list command. ஓகே இஃப் யூ வாண்ட் டு see this thing in JSON ஃபார்மேட் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. -n ஃபார்ம் கொடுத்து JSONல ஒரு JSON கொடுத்தா போதும். அந்த கீ மட்டும் பார்க்கணும்னா அந்த கீக்குள்ள கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? this is nothing but a list command. You can see the entire bucket informations. Okay,
Now I'm going to come to the cat command. I'm going to see the cat command. It's very powerful command. Everyone knows about cat command. Anand, what is cat command? Sujita Priya, what is the use of cat command? Tamil, what is the use of cat command? Anand as well as Sujita Priya, and then Sadish, what is the cat command? This command is very popular. Any next? Anyone? Sir, to open the file, sir. display பண்றதுக்கு sir. To open, to see the contents without opening the file. To see the contents without opening the file. It's output the contents of one or more URLs to std out. ஓகேங்களா, உங்க ஃபைல் ஓபன் ஆகாது, but we can able to see the contents. Anand, already I took these things in Unix commands. Okay, cat command. The same command you're going to use here, like gcloud storage cat command இருக்கு. இதுல என்ன பண்ணணும்னா பக்கெட் குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனை கேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, as of now in my bucket I don't have any files right now. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த என் பக்கெட் உள்ள போயிட்டு 4321 ஒரு பக்கெட் இருக்கு, கரெக்டா? செக் பண்றேன். 8421 பக்கெட்ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கான்னு பாக்குறேன். அந்த கண்டென்ட்ஸ் நான் இங்க வந்து என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், கேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ ஹாவ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மால் கஸ்டமர் சிஎஸ்வின்னு ஒன்று இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதை கேட் பண்ணி பார்க்கலாமா? கேன் யூ சே தி கமாண்ட்ஸ்? gcloud சொல்லுங்க எனக்கு. gcloud, anyone? இல்லங்க, கேட் பண்ண போறேங்க. வாட்ஸ் தி கமாண்ட்? gcloud storage gs நாங்க இது gcloud storage buckets correct. gs : Sujita Priya, Buckets. storage buckets, and then you have to provide the URL of the bucket. ஓகேங்களா, இந்த கொடுக்கணும். என் bucket name பாத்தீங்கன்னா 8421. ஓகேங்களா, gs : okay, and then etl 8421, and then my file name is going to be mall இருக்கு, கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க, mall asterisk வைங்க. அவ ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து மால் இருக்கு பாருங்க. என்ன இருக்கு? மால் அண்டர்ஸ்கோர்னு இருக்கா, customer.csv இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, மால் அண்டர்ஸ்கோர் டாட் வைங்க. மால் அண்டர்ஸ்கோர் டாட் csv. ஆனா மால் ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபைல் வந்தா பரவாயில்ல, அண்டர்ஸ்கோர் அப்புறம் எதுவும் வந்தா பரவாயில்ல. இது வந்து கேட் பண்ணி பார்க்க போறேன். ஓகேங்களா, இந்த பக்கெட்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல you have to give the cat command தரணும். ஓகே, what happened? கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன், கேட் command கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஓகே, I should not give buckets. ஓகேங்களா, வெறும் கேட் மட்டும் தரணும். ஓகே, I should not give buckets for this command. நான் என்ன ஃபைல் பார்க்க போறேன். அவ பக்கெட்ஸ் எடுத்துருங்க. only you can give cat கொடுத்துருங்க. You can able to see the contents. std output, standard output உங்களை பார்க்க முடியுது without opening the file. Okay, you can able to read the contents on the file. நீங்க என்ன கமெண்ட் தரணும் அப்படின்னா பக்கெட்ஸ் கொடுத்துறாதீங்க. எப்ப பக்கெட் தரணும் தெரியுமா உங்களுக்கு? பக்கெட் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அப்பதான் அந்த பக்கெட் தரணும். இப்போ உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட்ஸ் வியூ பண்ணி தான் பார்க்க போறீங்க. அப்போ gcloud storage cat கொடுத்துட்டு யூ கேன் மால்னு ஃபைல் நேம் ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன நேம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் கிவ் ஆக்சஸ் கொடுத்து டாட் சிஎஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஃபைன். நவ் next command you're going to see. I want to print only header. Header மட்டும் எனக்கு வேணும். இந்த ஃபைல் ஹெடர் மட்டும் ஹெடரும் எனக்கு வேணும். அந்த கண்டென்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா -d கொடு. சொல்றது புரியுதா? எனக்கு ஹெடர் எனக்கு வேணும், கண்டென்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா -d கொடு. என்ன பண்ணுங்க, இந்த கமாண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு எத்தனை சேஞ்ச் பண்ணீங்க. Just to copy this command and you change as per your requirement. Okay, -d கொடுங்க. நம்மளோட ஃபைல் நேம் என்னவா இருக்கும்? பக்கெட் நேம் என்னவா இருக்கு? etl 8421. ஃபைல் நேம் என்னவா இருக்கு? இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், மால் தரல, என்ன கொடுத்திருக்கேன், I given asterisk. file name can any name. File name can be any name. Anand, are you there? File name can be any name. Yes sir. .csv கொடுங்க. ஓகேங்களா, ஃபைல் வந்து என்ன ஃபைல் வேணா இருக்கலாம், ஆனா வந்து சஃபிக்ஸ் மட்டும் என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு, .csv இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இந்த கமாண்ட் வந்து -d கொடுத்துறேன். -d கொடுத்தா உங்களுக்கு ஹெடரும் வரும், கண்டென்ட்ஸும் வரும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட்
ஷிஃப்ட் இசட் அடிங்க. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி த ஹெடர் பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்க்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, பைப் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணீங்க. ஹெட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 5 ரெக்கார்ட்ஸ் பாருங்க. இது ஹெடர் வந்துக்கா பாருங்க. N5. யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஃபர்ஸ்ட் 5 ரெக்கார்ட்ஸ். ஹெடரும் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, -D கொடுத்து ஹெடர் எடுத்துங்க. உங்களால் கண்டென்ட்ஸை பார்க்க முடியும். நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன், N5 போட்டிருக்கேன். N5 ஃபர்ஸ்ட் 5 ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, இஃப் யூ டேக் த ஹெடர், total records will be 5 records. Now next command you going to see. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 256 bytes to 939 bytes வரையும் நான் பார்க்க போறேன். நீங்க கேட்கலாம், சார் வந்து சார் 256 bytes 939 bytesனா 1024 bytes எத்தனை MB? 1024 KB. 1 MB sir. 1 MB. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி பைட் சொல்றான். 1024 bytes வந்து 1 KB வரும். 1020 bytes வந்து 1 KB. 1024 KB 1 MB. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 256 to 939 bytes பார்க்க போறேன். நீங்க கேட்கலாம், எப்படி சார் ஃபைல பார்க்க முடியும் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கேரக்டரிங் ஆட் பண்றீங்கல்ல. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஃப்னு இருக்கு. ஏன்றது ஒரு பைட், பி ஆர்ன்றது ஒரு பைட். ஓகேங்களா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த RAIF போட்டு வருவேன், ஒரு பைட் கணக்கு. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 256 to 939 bytes அந்த ஃபைல் ஃபில் ஆகும்போது அந்த ரெஜிமெண்ட் தேவை எனக்கு. ஓகேங்களா, அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து காய் பண்ணுங்க, -R தரணும். ஓகேங்களா, ஓகே, -R கொடுக்கணும், -R கொடுக்கணும். Now what you can do, just go here and change your bucket name. bucket name மட்டும் மாத்துங்க, வேற எதுவும் மாத்த தேவையில்ல. அதே மாதிரி ரேஞ்ச் எதுனா மாத்திக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து 300 bytes to 900 bytes வேணா நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகேங்களா, you can change the bytes. okay, just this command. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஷிஃப்ட் இன்சர்ட் அடிங்க. யா சாரி, GGS வந்துருச்சா சார், சொல்ல பாருங்க கேட்ட. ஐ யூஸ் 2 GGS யூஸ் பண்ணிட்டேன். GS கொடுங்க. ஓகே, நான் நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் எனக்கு வந்து எப்படி கரெக்டாக எடுத்து காட்டிங்கன்னா நான் சும்மா போட்டு காட்டுறேன் பாருங்களேன். N6 போட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 காணும். எங்க ஆரம்பிக்குது ஆரிஃப்? இப்போ 30 பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, 13 14 15 16லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, 1 2 3 காணும் பார்த்தீங்களா, எங்க இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், 256 to 939 bytes மட்டும் தான் என்ன பண்றோம், எடுத்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் வந்து மற்றெல்லாம் இருக்காது. சாரி, N6 ஃபர்ஸ்ட் N6 கொடுத்தா 1 to 6 வந்திருக்கணும் எனக்கு. N6 மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 6 ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 256 to 939 bytes பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் வெளியே வந்திருக்கு ரெக்கார்டு. ஓகேங்களா, ஆனால் இதெல்லாம் மோஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் கமாண்ட், எனக்கு லாஸ்ட் 5 bytes நான் பார்க்கணும். லாஸ்ட் 5 bytes, லாஸ்ட் 5 bytes பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க R கொடுங்க. Rனா ரிவர்ஸ் அர்த்தம். Rனா ரிவர்ஸ் அர்த்தம். -5 கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து 5 bytes பாருங்க. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, கமாண்ட்ல வந்து கொடுங்க. just go and change the bucket name. The bucket name is going to be GS மட்டும் காப்பி பண்ணி போடுங்க. -5 கொடுத்துருக்கீங்க. -5 கொடுத்தா என்ன அர்த்தம், லாஸ்ட் வந்து 5 bytes காட்ட போகுது. ஓகேங்களா, இப்போ டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. சொல்லுங்க. வேற G கொடுக்காம S மட்டும் இருக்கு. இருங்க, வர சரி சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் புரியும் பாருங்க. தமிழ் என்ன வந்திருக்கு, இதுதான் 5 bytes. லாஸ்ட் 5 bytes தான். புரியுதா, ஒரு கேரக்டர் பைட். டோட்டலி ஐ நீட் லாஸ்ட் 5 bytes. அப்ப என்ன அர்த்தம், அந்த ரேடர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கமா 83 பாத்தீங்களா, இது லாஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது இந்த 3 கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா 5 bytes எடுக்குது. 5 bytes சைஸ். ஐ எம் ஸ்டக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைஸ். 1024 KB equal to 1 MB. 1000 bytes equal to 1 KB. ஓகேங்களா, அப்ப 5 bytes நான் எடுக்கிறேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் பைட்ஸ் இருக்கும். மொத்தம் 3மே சேர்த்தா 5 bytes ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன். Now like this you are to use a cat command. Now we have few more commands. We're going to see the copy command பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, now copy command. ஓகே, copy command பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து சர்வர் டு பக்கெட் கொண்டு வரலாம், பக்கெட் டு பக்கெட் காப்பி பண்ணலாம்,
அண்ட் பக்கெட் டு சர்வர் காப்பி பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வந்து யூ கேன் யூஸ் காப்பி கமாண்ட்ஸ் டு காப்பி த டேட்டா ஃப்ரம் ஒன் பக்கெட் டு அனதர் பக்கெட், ஃப்ரம் பக்கெட் டு சர்வர் அண்ட் தென் சர்வர் டு பக்கெட். இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து டேட்டா காப்பி பண்ண முடியும். ஓகே, நவ் வாட் ஐ கோயிங் டு டூ, the first command I going to show here is copy command. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்களேன், ஒரு சர்வர்ல இருந்து காப்பி பண்றேன். சர்வர்ல இருந்து என்ன பண்றேன், I am copying to the bucket. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட கிளவுட் ஷெல்ல போயிட்டு உங்க சர்வர்ல ஃபைல்ஸ் இருக்கான்னு பாத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் ls-ltrs கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can see so many files. policy lifecycle.json ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இந்த ஃபைலை நான் பக்கெட் காப்பி பண்ணலாமா? ஆரிஃப், policy lifecycle.json இருக்கா? எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க காப்பி பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்கு வந்து என்ன கமாண்ட்ஸ் அப்படி கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் சிபின்னு யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட பக்கெட் நேம் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்றேன், சிங்கிள் ஷாட்ல பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி உங்க நோட் பேட்ல இருந்து வச்சுட்டு நீங்க எடிட் பண்ணீங்க. எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் பண்ணாதீங்க. ஐ எம் கீப் ஆன் சேயிங் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, உங்க பக்கெட் நேம்ல இருந்து நான் ஜேசன் ஃபைல் காப்பி பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு காப்பி ஆல் ஜேசன் ஃபைல்ஸ். தமிழ், ஐ வாண்ட் டு காப்பி ஆல் த ஜேசன் ஃபைல்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் டாட் ஜேசன் கொடுங்க. இந்த ஜேசன் வந்து பக்கெட்ல இருக்கா இல்ல சர்வர்ல இருக்கா? சர்வர்ல இருக்கு சார். சர்வர்ல இருக்கு. ஜேசன் இஸ் கோயிங் டு பீ இன் தி சர்வர். சர்வர்ல இருக்கு. பக்கெட் நேம் வந்து என்ன பண்றோம், சர்வர்ல இருந்து பக்கெட் காப்பி பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் சேஞ்ச் தி பக்கெட் நேம் ETL8421 கொடுங்க. ஓகேங்களா, இந்த பக்கெட்ல காப்பி பண்ணனும். இன் கேஸ் உங்களுக்கு டைரக்டரி இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, டைரக்டரி நேம் கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, ஃபைன். நவ காப்பி திஸ் கமாண்ட் and then இங்க போய் என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. ஷிஃப்ட் இன்சர்ட் அடிங்க. இப்போ ஜேசன் ஃபைல் சொல்ல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, காப்பி ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஐ ஹேவ் 2 ஜேசன் ஃபைல்ஸ். ஓகேங்களா, ஒன் வந்து GCS லைஃப் சைக்கிள் கான்ஃபிக் ஒன் ஃபைல் ஒன்று இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. ஓகேங்களா, எந்த பக்கத்தில் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காப்பி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ETL8421 பக்கெட்டில் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, காப்பியாக இருக்கு. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, உள்ள போயிடுங்க. உள்ள போயிட்டு ஜஸ்ட் வந்து ரெஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணுங்க. இங்கே வந்திருக்காது ஆக்சுவலாக, யூ கேன் ரெஃப்ரெஷ் யூஏல பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்திருக்கா? வந்திருக்கு. ஆனந்த், ஃபைல் கேம் ஆர் நாட் ஃப்ரம் சர்வர் டு பக்கெட் வந்திருக்கு. எஸ் சார். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இது மாதிரி வந்து பக்கெட்ல வந்து சர்வர் கொண்டு வர போறோம். நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் பாருங்க, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா பக்கெட்ல வந்து சர்வர் கொண்டு வரணும். பக்கெட்ல சர்வர் கொண்டு வரணும். எப்படி கொண்டு வரணும்னா ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் சிபின்னு கொடுத்துட்டு பக்கெட் நேம் கொடுத்துருங்க. இங்க ஒரு டாட் தரணும். டாட் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உன் கரண்ட் டைரக்டரியில அந்த ஃபைல் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் கால்ட் டாட். இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் கோ டு தி நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் கிவ் தி பக்கெட் நேம் கொடுத்துருங்க. அண்ட் கிவ் தி பக்கெட் நேம் காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணி உங்க பக்கெட் நேம் எங்க இருக்கு பாருங்க, GS8421 இருக்கா, இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் நீங்க கொண்டு வரணும், எனக்கு வந்து CS ஃபைல் கொண்டு வரணும். CS ஃபைல சர்வர் கொண்டு வரணும். டாட் வைங்க. டாட் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, உங்க சர்வர்ல கரண்ட் டைரக்டரி எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபைலை பிளேஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கமாண்ட், தமிழ் காப்பி திஸ் கமாண்ட் அண்ட் தென் இங்க வந்து கிளம்ஸியா இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, கிளியர் பண்ணீங்க. ஷிஃப்ட் இன்சர்ட் அடிங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், மால் கஸ்டமர் CS ஃபைல் இங்க இருக்கா, இங்க இருந்து காமிச்சேன் பாருங்க, இந்த ஃபைல் பக்கெட்ல இருக்கு, ஆல்ரெடி உங்க சர்வருக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் வந்து என்டர் அடிங்க. Now what happened, it's copied the files from bucket to server. Okay, if you want to see the files in the server you can use ls-ltrs கொடுங்க. வந்திருக்கா? வந்திருக்கு சார். வந்திருக்கு. இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி சர்வர் டு பக்கெட் பண்ணலாம், பக்கெட் டு சர்வரும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now the next command we going to see, இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஏன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் என்னோட பக்கெட்ல ஃபைல் இருக்கு, டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு. நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா அமேசான் வெப் சர்வீஸோட S3 பக்கெட்ல காப்பி பண்றேன். S3 பாத்தீங்கன்னா அமேசான் வெப் சர்வீஸ் ஒரு கிளவுட் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணலாம், கிளவுட் டு கிளவுட் என்ன பண்ணலாம்,
யூ கேன் ஏபிள் டு காப்பி பண்ணலாம். ஆனா இப்போதைக்கு என்கிட்ட இந்த 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 S3 பக்கெட்டுக்கான ஆக்சஸ் என்கிட்ட இல்லை. அமேசான் வெப் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணலாம், கூகுள் க்ளவுட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், ஸ்டோரியில் வந்து S3 ஸ்டோரேஜுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணலாம். ஐ கான்ட் ஏபிள் டு this is the option if you have the access for the Amazon Web Service S3 bucket and then GCP ஆக்சஸ் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், GCP வந்து என்ன பண்ணலாம், க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் வந்து S3 பக்கெட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, leave this command, you can park this command as of now, later we can do this commands. ஓகேங்களா, ஆக்சஸ் இருந்தா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரிகர்சிவ் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரிகர்சிவ் ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஓகே, ரிகர்சிவ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட சர்வர்ல டேரக்டரி இருக்கு. ஓகேங்களா, அது எல்லாமே நான் காப்பி பண்ணணும். சொல்றது புரியுதா? எனக்கு டேரக்டரி இருக்கு அப்படின்னா நான் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஃபன் ரிகர்சிவ்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அந்த டேரக்டரி நேம் கொடுத்துருங்க. பக்கெட் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சர்வர்ல வந்து ஃபோல்டர் இருந்து பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே காப்பி ஆகி உங்க பக்கெட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஓகேங்களா, இதை நான் ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, now just copy this command and put in notepad++, notepad. இந்த என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணுங்க. எப்படி டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், யூனிக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க. நான் என்ன பண்றேன், mkdirன்னு ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, mkdirன்னு போட்டேன். -p னா பேரண்ட் டைரக்டரிக்குள்ள நிறைய சப் டைரக்டரிஸ் கிரியேட் பண்ண அர்த்தம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, லைக் இ-காமர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா, அதில் வந்து ஷாப்பிங் சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு ஃபோல்டர் டைரக்டரி கிரியேட் பண்றேன். இப்போ பாத்தீங்க, லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஷாப்பிங் டைரக்டரி இருக்கும். யூ கேன் சி இஃப் யூ கோ டு இ-காமர்ஸ் உள்ள போனீங்கன்னா இன்னொரு டைரக்டரி ஒன்று இருக்கும். லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். யூ கேன் சி த டைரக்டரிஸ். ஷாப்பிங்னு இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதுல வந்து ஒரு டச் ஃபைல், தமிழ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன், டச் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா, லைக் ஐ கோயிங் டு etl.tsv tab செப்பரேட் வேல்யூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். லைக் CSV மாதிரி தான், இது ஒரு ஃபைல் தான். ஓகேங்களா, ஒரு டம்மி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். யூ கேன் see the files. LSN வேல்டேஜ் போடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி இங்கே கிரியேட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஓகே, பண்ணுவோம். ஷாப்பிங்னு ஒரு ஃபோல்டர் உள்ள போயிட்டு யூ கேன் யூஸ் ஒன் டம்மி ஃபைல் லைக் shoes.csv ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, shoes.csv ஃபைல் இருக்கும், டம்மி ஃபைல் இருக்கும். இப்போ pwd போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு, திஸ் மை ஹோம் டைரக்டரி, ஹோம் டெஸ்ட் ஜாவா ஹோம் டைரக்டரி. இ-காமர்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இ-காமர்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஷாப்பிங்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த இ-காமர்ஸ்க்குள்ள ஷாப்பிங்குள்ள ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கு. அந்த நெஸ்டட் ஃபோல்டர்ஸையும் காப்பி பண்ணணும், இ-காமர்ஸ் காப்பி பண்ணணும், ஷாப்பிங் காப்பி பண்ணணும், அதுக்குள்ள ஃபைலும் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமாண்ட். ஓகேங்களா, கால் வாட் கமாண்ட் இட் இஸ், ஐஃபன் ரிகர்சிவ்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த பாத் அப்படியே காப்பி பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் கோயிங் டு காப்பி திஸ் பாத், காப்பி பண்ணி இங்கே நோட் பேட்ல அப்படியே போட்டு வச்சிருக்கேன். அங்கே போயிட்டு வச்சுட்டு எங்க ரிகர்சிவ் பார்த்தீங்களா, ரிகர்சிவ்ல என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எடுத்துருங்க. என்ன எடுத்துருங்க, இந்த ஹோம் பாத்லாம் எடுத்துருங்க. வெறும் இ-காமர்ஸ் மட்டும் கொடுங்க. இ-காமர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, டைரக்டரி இருக்கு. ஷாப்பிங் இருக்கா ஆரிஃப்? ஷாப்பிங் இருக்கா? இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே காப்பி ஆகும். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல இருந்து பக்கெட் நேம் கொடுத்துருங்க. நான் திருப்பி சர்வர் டு பக்கெட் தான் காப்பி பண்றேன், 8421. ஓகே, இப்போ வந்து ஐஃபன் ரிக்வெஸ்ட்ன்ற ஒரு ஃபிளாக் கொடுக்கணும் நீங்க. Now go and hit the command, clear கொடுத்துருங்க, shift Z அடிங்க. ஓகேங்களா, the following URL match no object files are etl 8421 இருக்கு. 1 minute இருங்க, நான் ஒன் பண்ணுவோம். Sujita Priya, do you have any questions?
ஓகே. இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. லைக் வந்து ஃபுல் பார்த்து கொடுத்து பார்க்கலாம். அந்த என்ன இருக்கு ஃபுல் காமர்ஸ்னு ஒன்று தான் ஒன்று பண்ணுறோம். என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே பாருங்களேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த ஃபோல்டர் உள்ள இருக்குங்க. யாரும் சொன்னீங்களா என்கிட்ட ஸ்னோஃப்ளேக் சொன்னீங்க. ஆனால் என்ன இருக்கேன் காமர்ஸ் ஷாப்பிங் உள்ள இருக்கேன். என்ன பண்ணணும் வெளில வரணும். சிடி போட்டு என்ன பண்ணுங்க டாட் கொடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஷாப்பிங் வெளில வந்துடும். ஷாப்பிங் காமர்ஸ் வெளில வந்துடும். இப்போ டபுள் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஷாப்பிங் காமர்ஸ் வந்துடும். திருப்பியும் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ரூட் டைரக்டரி வந்துடும். செக் பண்ணலாம் ரூட் டைரக்டரி. ஓகே. இப்போ இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே தான் காமர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே. அதுதான் எரர் த்ரோ ஆயிடுச்சு. காப்பி ஆயிடுச்சா பாருங்க. காப்பி இருக்க பாருங்க. தமிழ் சார் காப்பி இருக்கு. ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க நான் பண்ண தப்பு என்ன தெரியுமா அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போயிட்டு சர்ச் பண்றேன். போயிட்டு காமர்ஸ் ஷாப்பிங் உள்ள போயிட்டு சர்ச் பண்ணேன். ஆனால் வெளில வந்துட்டு என்ன பண்றேன் இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. உங்களோட இந்த இடத்துல வந்திருக்க பாருங்க. காமர்ஸ் ஃபோல்டர் வந்திருக்கு. நாட் ஃபோல்டர் டைரக்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங்னு ஒரு டைரக்டரி வந்திருக்கு. நம்ம சிஎஸ்சி ஃபைலும் வந்திருக்கு. இதுவும் உள்ள வந்திருக்கு. shoes.cc வந்திருக்கா. இட்ஸ் a dummy file. by using touch command I create dummy file 0kb. fine. இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு டைரக்டரி ரிகர்சிவ் டைரக்டரி என்ன பண்ணலாம் நீங்க காய் பண்ணலாம். ஓகே. now this two more commands I'm not going to execute. நான் நீங்க ட்ரை பண்ண போறீங்க. நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ண போறேன். சரிங்களா. இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பக்கெட்ல வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு டைரக்டரி காய் பண்றேன். இந்த டிஏன்றது சர்வரா பக்கெட்டா டிஆர் இஸ் பக்கெட் ஆர் சர்வர். நான் கேட்கறது புரியலையா உங்களுக்கு. நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா பக்கெட்ல வந்து என்னோட சர்வர்ல இருக்கிற டைரக்டரி நான் காய் பண்றேன். புரியுதா. இந்த டிஆர்ன்றது பக்கெட்டா சர்வர் டைரக்டரியா எனிஒன் சர்வர் டைரக்டரி சார். சர்வர் டைரக்டரி சர்வர் டைரக்டரி. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் இந்த இடத்துல ஏன் சார் வந்து ரெண்டு ஆசிட் கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆசிட் கொடுத்தா என்னன்னா இட் கேன் பி எனி நேம். இந்த பாத்ல உங்க பக்கெட் இதான் பக்கெட் நேம். அதுக்குள்ள ஒரு டைரக்டரி இருக்கு. இது எந்த நேம் ஒன்றா இருக்கலாம். ஓகேங்களா. அவன் என்ன சொல்றான்னா டிஆர்னு ஒரு நேம் இருக்கு. அது என்ன பாஸ் பண்ணலாம் நீங்க டபுள் ஆசிக்ஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஆர்னு வரலாம், எஃப்ஜிஆர்னு வரலாம், எம்ஜிஆர்னு வரலாம், எதுனா வரலாம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா. இட் கேன் பி எனி நேம்ஸ் வரலாம். ஓகேங்களா. அது அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க பக்கெட்ல வந்து என்ன பண்றீங்க உங்களோட டைரக்டரிக்கும் காப்பி பண்றீங்க. திஸ் இஸ் கமாண்ட் காப்பி கமாண்ட். ஓகே. யூ கேன் ட்ரை திஸ் திங்ஸ். நீங்க டபுள் ஆசிக்ஸ் போட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியல. இப்போ வந்து ஆரிஃப் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் நேம் தெரியுது. ஆனால் வந்து பக்கெட் நேம் தெரியுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் தெரியுது. ஃபைல் நேம் தெரியுது ஆர் டைரக்டரி நேம் தெரியுது. ஆனால் மிடில் இருக்க டைரக்டரி நேம் தெரியல. ஆரிஃப் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு பக்கெட் நேம் தெரியுது. லாஸ்ட்ல முடிய டைரக்டரி நேம் தெரியுது. ஆனால் மிடில் என்ன டைரக்டரி வரப்போது தெரியல உங்களுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் கிவ் டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து எதுனா வரலாம். டிஆர் வரலாம், எம்ஜிஆர் வரலாம், எஃப்ஜிஆர் வரலாம், எதுனா வரலாம். ஓகேங்களா. அப்போ அந்த டேரக்டரியில் போயிட்டு இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணி இந்த டேரக்டரியில் சர்வரில் டேரக்டரியில் பிளேஸ் பண்ணிடும். ஓகே. நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் du. du இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் கமாண்ட். நாட் ஃபார் அட்மின்ஸ், ஃபார் டெவலப்பர் அஸ் வெல். ஒரு பக்கெட்டில் எவ்வளோ ஃபைல் சைஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா. எவ்வளோ ஃபைல் சைஸ் இருக்கு அந்த சைஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டியூன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. உங்களோட டிஸ்க் யூசேஜை கண்டுபிடிக்கிறது தான் du. du ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிஸ்க் யூசேஜ். anyone tried the du command in your companies? பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஃபைல் வருது கேட்பாங்க. யுவர் client as well as your lead will ask how many files came today கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் du command அமைச்சிக்கணும். du command தெரிஞ்சது அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கு அந்த பக்கெட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்பிளே த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இன் பைட்ஸ். ஓகேங்களா. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெரி சிம்பிள் தான். ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்து டியும் கொடுத்துடணும். டி மீன்ஸ் டிஸ்க் யூசேஜ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு எவ்வளோ டிஸ்க் யூட்டிலைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு கொடுத்துடலாம். இந்த கமாண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டேட்டா நான் எக்ஸிட் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் புட் இன் நோட்பேட். வாட் ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் சதீஷ் என்ன மாற்றணும். ஜஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் ஒன்லி தான் பக்கெட் நேம். பக்கெட் நேம் மாத்திரம் போகணும். இது வந்து வெரி வெரி பவர்ஃபுல் கமாண்ட் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ், ஃபார் அட்மின் அஸ் வெல். ஓகே. வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பக்கெட்டில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து எடுத்திருக்கு, இன்னைக்கு எவ்வளோ ஃபைல் லேண்ட் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ சைஸ் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். வந்திருக்கா 3961 MB இல்லைங்களா. 500 MB சார் நாட் 500 MB
3967 பைட்ஸ்ல வருது ஆக்சுவலா. இட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். பைட்ஸ் 3967 பைட்ஸ் எத்தனை எம்பியா இருக்க முடியும்? 3967 பைட்ஸ் So almost 4 MB, sir. 4 எம்பியா? 4 எம்பியா சொல்றீங்க? Yes, sir. செக் பண்ணிடுவோம். 3.9. செக் பண்ணிடலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, செக் பண்ணிடலாம். 3க்கு மேல இருக்கும் சார். ஆமா, 3க்கு மேல இருக்கும். ஓகேங்களா, வெயிட் பண்ணுங்க. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. இது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், சைஸ் ஒரு ஃபைலுக்கு என்ன பண்றீங்க, சைஸை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஓகேங்களா, இந்த நான் பக்கெட் கொடுத்துட்டேன். அந்த பக்கெட் குள்ள ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் காட்டுது. பக்கெட் குள்ள இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் சைஸை காட்டுது. ஓகேங்களா, தட்ஸ் கால்ட் டியூ. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம் வந்து, சார் நான் ஒரு சப்டைரக்டரி எனக்கு இருக்கு, அந்த சப்டைரக்டரியில இருக்கிற நான் டியூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா வெரி சிம்பிள் தான். எப்படி போனோம் சப்டைரக்டரிக்குள்ள சொல்ல முடியுமா? இருங்க ஒரு செகண்ட் வரேன். இட்ஸ் ஹைடிங் ஃபார் மீ. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும், சப்டைரக்டரி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, இ காமர்ஸ் சப்டைரக்டரி இருக்கு. இ காமர்ஸ்னு இருக்கா, இ காமர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற சப்டைரக்டரிக்குள்ள என்ன ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இ காமர்ஸ் கொடுத்துருங்க. இ காமர்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கு, et.csv இருக்கு. எத்தனை பைட்ஸ் இது? 0 பைட்ஸ், டமி ஃபைல். ஷாப்பிங் டைரக்டரி இருக்கு, அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா shoes.csv இருக்கு, அது 0 பைட்ஸ் தான், எல்லாம் 0 பைட்ஸ் தான். இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு சப்டைரக்டரி கண்டுபிடிக்கணும்னா சப்டைரக்டரிக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் a du command, வெரி பவர்ஃபுல் கமாண்ட். சரி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிடல் ஃபார்மேட்ல கேட்குறாங்க. ஹியூமன் ரிடல் ஃபார்மேட்னா இதை உங்களால் படிக்க முடியுதா? 3967 என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியல. கரெக்டா, 3967 என்ன தெரியல, அது பைட்ஸ்னு தெரியுது. அது வந்து எத்தனை கேபி எம்பிலாம் தெரியல. ஓகேங்களா, அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, தே ஆர் கிவன் கமாண்ட் கால் சிஹெச் கமாண்ட் இருக்கு. இது வந்து ஹியூமன் ரீடல் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், கேபியில் கொடுத்துரும். உங்களுக்கு கேபியில் கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா, ஈஸியாக நீங்கள் பயன் பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த கமாண்ட்ல -ch கொடுங்க. நான் ட்ரை பண்ணதில்லை, லெட்ஸ் ட்ரை. du -ch சி அன்ரெகனைஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹெச் வந்து ஹியூமன் இல்ல, வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்க. இ காமர்ஸ் எடுத்துறேன், எல்லாம் 0வா இருக்கா, எடுத்துடலாம். ஹெச் சார் ஒர்க்கா? டிஓட போடுறீங்க சார். நம்ம அங்க புரியுதா பிரியா? ஃபர்ஸ்ட் நேரா ஆஸ்கிங் சம் கொஸ்டின், ஜஸ்ட் பி கிளியர் வித் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, டியூ போட்டு தான் டிஸ்க் யூசேஜ்மா கண்டுபிடிச்சு அதில் தான் சிஹெச் போட முடியுமா? டியூ சிஹெச் போடுங்க. ஓகேங்களா, சிஹெச் வந்து போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகேங்களா, ஐ வாண்ட் செக் இட் லேட்டர். ஓகே, இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். இவன் என்ன கொடுத்துருக்கான், பக்கெட் நேம் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, பக்கெட் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, செக் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். லைக் ஹெல்ப் கேட்டுற வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா, என்ன ஹெல்ப் கேட்கலாம், லைக் அன்ரெகனைஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் சிஹெச்னு இருக்கா? ஓகே, சி மட்டும் கொடுத்தா என்ன வருது, ஒரு கேட்டோட பைட்ஸ் காட்டுது. டோட்டலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4975 வந்து வருது. அரௌண்ட் 4 MB கிட்ட வருதா, 5 MB கிட்ட வருது, நியர்லி 5 MB கிட்ட வருது, டோட்டல் வருது. ஓகே, ஹெச் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஆஃப் ரைட் நவ். ஓகேங்களா, ஹியூமன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஐ செக் இட் லேட்டர். நவ் ஐ வாண்ட் டு சி த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ். ஓகேங்களா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ், 2 பக்கெட் இருக்க பைட்ஸ் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, 2 பக்கெட்டையும் கொடுத்துட்டு -s கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா 2 பக்கெட்ல எவ்வளவு சைஸ் இருக்கோ அதை டோட்டல் ஃபைண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. அது புரியுதா? ஐ ஹாவ் 2 பக்கெட்ஸ், 10 பக்கெட்ஸ் இருக்கு. 10 பக்கெட் சைஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது, கேல்சி எடுத்து போட்டு விட்டுக்கூடாது. இப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்க யூ கேன் கிவ் ஆல் த பக்கெட் நேம்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் கிவ் -s கொடுங்க. ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா 2 பக்கெட் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஷிஃப்ட் வச்சு அடிங்க. அண்ட் தென் வாட் ஆர் பக்கெட்ஸ் வி ஹேவ், ETL 8421 நம்ம கிட்ட பக்கெட்ஸ் இருக்கு. 8421 பக்கெட்ஸ் இருக்கு. அடுத்த பக்கெட் என்ன இருக்கு, ஜஸ்ட் வந்து செக் பண்ணிடலாமா, வாட் ஆர் பக்கெட்ஸ் வி ஹேவ். ஜஸ்ட் கோ டு த பக்கெட்ஸ். சார் ஒன்று தான் இருக்கு, ஒன்று delete பண்ணிட்டோம்ல சார். இல்ல, நிறைய மற்ற பக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாமா இல்லையா?
ஓகே சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 4321ல இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கேட்டிங்களா ஃபைல் இல்லைன்னு கேட்டிங்கல்ல, இது வந்து ஒரு டம்மி பக்கெட் ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிக்கலாமா? ஃபைல் என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைல் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஜஸ்ட் அப்லோட் சம் ஃபைல், கோ டு டவுன்லோட்ஸ். நம்மகிட்ட நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும். ஃபைல்ஸ் இல்லையா? இருக்கு. loan.csvன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க. லோனு, ஹவுசிங்கு, மல்டிப்ளை செலக்ட் பண்ணீங்க, ஜஸ்ட் கிவ் ஓப்பன் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஜிங் 4321லையும் ஃபைல்ஸ் வந்துடுச்சு. நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இதுலேயும் ஃபைல் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஸ்டேஜிங் 431 கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் கிவ் ஸ்டேஜிங் அண்ட் தென் 4321. ஓகேங்களா, ஐஃபனஸ் கொடுங்க. என்ன ஆயிடுச்சு? 4975 சம்மரி சொன்னான் அவன். டோட்டலான பைட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா, 2 பக்கெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து 4975 MB, ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1118569. ஓகேங்களா, எல்லா கேபியில் வருது, ஆக்சுவலாக பைட்ஸில் வருது. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா மாற்றிங்க. ஓகே, இது மாதிரி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்க் வந்து யூசேஜ் வந்து பார்க்கலாம். இன்கேஸ் வந்து வெர்ஷனிங் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் கரண்ட் வெர்ஷன்ஸை பார்க்கணும், கரண்ட் வெர்ஷன்ஸ் பார்க்கணும்னா ஐஃபன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, யூ கேன் யூஸ் திஸ் திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் வந்து எனக்கு எல்லா பக்கெட்டோட சைஸ் எனக்கு தேவை அப்படின்னா டியூ சம்மரைஸ் பண்ணிங்க. சம்மரைஸ் ரீடபிள் சைஸஸ் டோட்டல் எந்த ஃபைல்லாம் ரீடபிளாக இருக்கோ எனக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி டோட்டலாக கொடுத்துன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன், 3 ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன். சம்மரைஸ் பண்ணு, ரீட் பண்ணுற சைஸ் ஃபைன் பண்ணு, டோட்டல் ஃபைன் பண்ணு. தட்ஸ் இட். ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் தென் put this command here. உங்களுக்கு சம்மரி கொடுத்துரும். உங்களுக்கு how much MB it is? How much MB it is? 2 MB. 2 MB இருக்கு, 2 MB இருக்கு, 1 MB இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 841 பார்த்தீங்கன்னா 4.86 KB இருக்கு. ஓகேங்களா, 4 MB சொன்னீங்க, 4.86 KB தான். ஓகேங்களா, 2.2 KB இருக்கு. எல்லா KB கணக்குல டோட்டல் 4.19 சார் MB இருக்கு. ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்க ஐஃபன் யூஸ் பண்ணாதீங்க, இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம் நினைக்கிறேன். சம்மரைஸ் ரீடபிள் சைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்கெட்லையும் இந்த சைஸ் கிடைச்சிடும். இது வந்து கேபியில் இருக்கு. கேபினா கேபி, எம்பினா எம்பியில் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். Now 2 more commands I going to show. It's very important commands. ls command. ls command எல்லாருக்கும் தெரியும், to list the files. ஓகேங்களா, உங்களோட பக்கெட்ல என்ன ஃபைல்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுமோ ls command யூஸ் பண்ணு. மூவ் கமாண்ட் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, ஃபைலை வந்து காய் பண்ணுவீங்க ஆனால் சோர்ஸ் காப்பி இருக்காது. மூவ் கமாண்டுக்கு காப்பி கமாண்டுக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். காப்பி கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காய் பண்ணுவீங்க, சோர்ஸ்ல காப்பி இருக்கும். மூவ் கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ்ல வந்து காப்பி பண்ணுவீங்க ஆனால் சோர்ஸ்ல காப்பி இருக்காது. தட் இஸ் கால் மூவ் கமாண்ட். அது டிஃபரன்ஸ் புரியுதுல? காப்பி கமாண்ட்னா சோர்ஸ்ல வந்து ஒரு காப்பி இருக்கும். ஈவன் தோ காப்பி ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டார்கெட், இன் சோர்ஸ் வி ஹேவ் காப்பி. பட் இன் மூவ் கமாண்ட் இஃப் யூ காப்பி ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டார்கெட், சோர்ஸ்ல காப்பி இருக்காது. ஓகேங்களா, now we going to see the ls command பார்க்க போறோம். என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து நிறைய இது இருக்கு. ஆக்சுவலா நான் வந்து சிம்பிளா காட்ட போறேன். கூகுள் ஜி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் ls கொடுத்து பக்கெட் நேம் கொடுத்துருங்க. பக்கெட் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ ஹியர் அண்ட் தென் ஷிஃப்ட் இஸ் அடிங்க. உங்க என்ன பக்கெட் வேணுமோ அந்த பக்கெட் கொடுத்துருங்க. ஐ ஹேவ் ஒன் பக்கெட் கால்ட் ஸ்டேஜிங் பக்கெட் இருக்கா, ஸ்டேஜிங் 4321 ஒரு பக்கெட் இருக்கு. பக்கெட்டை இங்க பாருங்க, ஸ்டேஜிங் 4321 வந்திருக்கா, லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேனா? I have two objects. One is housing object, another one loan object இருக்கு. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க, லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் I going to show. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும். உங்க ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை பக்கெட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஏன் ப்ராஜெக்ட் ஐடி சொல்ல முடியுமா? எனக்கு யாராவது ப்ராஜெக்ட் ஐடி சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லையா? இதாங்க ப்ராஜெக்ட் ஐடி, Snowflake 409301. இருங்க, மை ப்ராஜெக்ட் தான் கொடுத்தானா? என்ன இருந்ததுங்க, ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஷிஃப்ட் இன்சர்ட் அடிங்க, மை ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஏன்னா நான் ப்ராஜெக்ட் நேம் தரணும். ஓகேங்களா, ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட்ஸ் மை ப்ராஜெக்ட்? மை ப்ராஜெக்ட்னும் போது ஸ்னோஃப்ளேக் தான் ப்ராஜெக்டா?
சார் ப்ராஜெக்ட் திரும்ப ஸ்னோஃப்ளேக் உள்ள இருந்துட்டு அதை கொடுத்தா வருமா சார்? அதுல இருந்து வெளிய வந்தா தானே? இருமா ஃபாலோயிங் கமாண்ட் லிஸ்ட் தி பக்கெட்ஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா, அவங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட் கொடு. ஓகேங்களா, லிஸ்ட் பண்ணிக்கோ, ப்ராஜெக்ட் கொடு. மை ப்ராஜெக்ட்னும் போது ஸ்னோஃப்ளேக் ஐடி தரக்கூடாது, ஸ்னோஃப்ளேக் தரணுமா? லெட்ஸ் see. ப்ராஜெக்ட் ஐடி தரணும். சாரி, இட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐடி. ஐடிக்கு ப்ராஜெக்ட் ஐடி ஸ்னோஃப்ளேக் 409301 கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பக்கெட்ஸ் இருக்கு, கரெக்டாக கொடுக்குது. ஐஃப்ரேம் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஃபிளாக் கொடுத்துட்டு யூ கேன் கிவ் த ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள எத்தனை பக்கெட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பக்கெட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் யூஸ் த லிஸ்ட் கமாண்ட். நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் யூ கோயிங் டு see the மூவ் கமாண்ட் கொடுங்க. I'm going to show the move command. மூவ் கமாண்ட் சொல்லிட்டேன், காய் கமாண்ட் மாதிரி தான், ஆனால் சோர்ஸ்ல காப்பி இருக்காது. சோர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி இருக்காது. இட் என்டையர்லி மூவ் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டார்கெட். மூவ் கமாண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம். சோர்ஸ்ல வந்து டார்கெட் காய் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட ஃபைல் நேம் வந்து ரீநேம் பண்ண போறீங்க. ஒரே டேட்ல இருக்கீங்க, ஒரே டேட்ல வந்து நான் ஃபைலை ரீநேம் பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைலை ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, யூ கேன் மூவ் த ஃபைல் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டார்கெட் as well as we are in the same directory you can use for renaming as well. It's very simple. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு பக்கெட்ல இருந்து இன்னொரு பக்கெட் காப்பி பண்ண போறேன், from one bucket to another bucket. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட்ல அந்த ஃபைல் அங்க இருக்குமா ஆரிஃப்? எனக்கு 2 பக்கெட்ஸ் இருக்கு. எஸ் சார், ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட்ல இருக்கும் சார். இருக்காது அதான் மூவ் சார் மூவ் கமாண்ட், பண்ணி அதான் மூவ் கமாண்ட் டிஃபரன்ஸா? மூவ் ஆயிடும் சார், சோர்ஸ்ல இருக்காது சார். ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. ETL 8421 வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து CSV ஃபைல் மட்டும் என்ன பண்றேன் மூவ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, என்னோட பக்கெட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பக்கெட் தர போறேன். ஐ கோயிங் டு கிவ் ஸ்டேஜிங் ஒரு பக்கெட் எங்கிட்ட இருக்கு, காமிச்சனா இல்லையா? வேணா நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸ்டேஜிங் ஒரு பக்கெட் எங்கிட்ட இருக்கு, 4321 பக்கெட் நேம் ஸ்டேஜிங் 4321. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்னா CSV ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஆகிடும், ஆனால் சோர்ஸில் வந்து எந்த காப்பியுமே இருக்காது. சோர்ஸில் வந்து எந்த ஒரு காப்பியுமே இருக்காது. தட்ஸ் மூவ் கமாண்ட். அதே மாதிரி சேம் ஃபைல் நேம் வந்து நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் கிளியர் கொடுத்துருங்க, ஷிஃப்ட் இதில் அடிங்க. என்ன ஆயிடுச்சு? காப்பி ஆகிடு. என்ன ஆகுது? காப்பி ஆகிடு, சோர்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுது, சோர்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுது. ஓகேங்களா, அதை நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து நான் என்ன ஃபைல் மூவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்டேஜிங்க்கு மூவ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க ஸ்டேஜிங்ல மூவ் ஆனதுங்க பார்க்கலாம், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு மால் கஸ்டமர் டாட் சிசி ஃபைல் வந்திருக்கும். வந்திருக்கா? வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஆனா சோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் இன் சென்ஸ் இது 4321 அந்த பக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் அங்க இருக்காது. ஓகேங்களா, தட்ஸ் மூவ் கமாண்ட். அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னு நீ வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் சொல்றேன். பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டேஜிங் எங்க இருக்கு? ஸ்டேஜிங் வேர் இஸ் ஸ்டேஜிங் உள்ள இருக்கா? 4321 இருக்கு. இங்க மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்வி இருக்காது, இருக்கா பாருங்க. இல்ல சார். இருக்காது. ஓகேங்களா, இருக்கு. சாரி, என்ன பண்ணானு ஆக்சுவலா இருங்க ஒரு விஷயம் வரேன், இருங்க. 8421 பார்க்கணும் ராஜா, இங்க சொல்றீங்க பாருங்க, 8421 பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் கோ, இங்க பாருங்க, இதான் கமாண்ட். கமாண்ட் 8421 இருக்காது. ஜஸ்ட் கோ டு பக்கெட்ஸ், பக்கெட்ஸ் போங்க, 8421 இருக்கு பாருங்க. இதுல தான் நம்ம சோர்ஸ் ஆக்சுவலா. இதுல மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்வி இருக்காது, இருக்கா பாருங்க. யா 1 minute. யா இட்ஸ் UI is not that much flexible. பாருங்க UI பாருங்களேன், இதுதான் பிரச்சனை. லெகசியா இருக்கும். லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு see மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல் இங்க இல்ல. தட்ஸ் மூவ் கமாண்ட். நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஃபைலை ரீநேம் பண்ணணும், எப்படி பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றேன்.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜிங் பக்கெட் போயிடுங்க. ஸ்டேஜிங் பக்கெட் போயிட்டீங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிலோ வி ஆர் ஸ்டேஜிங் பக்கெட் 4 3 2 1. ஓகே, இந்த பக்கெட் எனக்கு வந்து மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்னு ஃபைல் இருக்கு. இந்த ஃபைலை வந்து நான் மால் டாட் சிஎஸ்னு எப்படி மாற்றலாம்? gcloud storage mv gs : bucket name is staging 4321. I want to change என்ன மாத்தணும்? நான் மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்வி என்னங்க மாத்தணும்? மால்னு மாத்தணும். மால் கஸ்டமர்ஸ் டாட் சிஎஸ்வின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன மாத்த போறேன்னு பாருங்க. என்னங்க மாத்த போறேன்? ஸ்டேஜிங் 4321 மால் டாட் சிஎஸ்வி. ஓகேங்களா? என்ன பண்றேன்னா அதே பக்கெட்ல இருந்து எடுத்து என்ன பண்றேன்னா இந்த ஃபைலை எடுத்து திருப்பி என்ன பண்றேன்? திருப்பி மால் டாட் சிஎஸ்வி மாத்துறேன். என்ட்ரடிங்க. மாறிடுச்சா? இங்க பார்க்க முடியாது, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்ன ஆயிடுச்சு? இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பேஜஸ் அவுட் ஆஃப் டேட், ப்ளீஸ் ரிஃப்ரெஷ் த கண்டென்ட்ஸ். ஓகே ஃபைன். மாறி இருக்கா? மால் கஸ்டமர் டாட் சிஎஸ்வி சேஞ்ச் டு மால் டாட் சிஎஸ்வி. சதீஷ் மாறி இருக்கு சார். மாறி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபைன். திஸ் இஸ் அ மூவ் கமாண்ட். மூவ் கமாண்ட் வந்து ரீநேம் பண்ண முடியும். சேம் பக்கெட்ல இருந்து ரீநேம் பண்ணிக்க முடியும். அது வந்து இன்னொரு பக்கெட்ல இருந்து என்ன காப்பி பண்ணலாம். ஆனால் சோர்ஸ்ல காப்பி இருக்காது. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் திங் ஐ கோயிங் டு ஷோ லைக் இதெல்லாம் டிஸ்கிரைப்லாம் பார்த்துட்டீங்க. டிஸ்கிரைப் லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நோ நீட் டு ஷோ ஒன் மோர் டைம். ஐ வாண்ட் டு ஷோ த லாஸ்ட் கமாண்ட் கால் ஆர்எம் கமாண்ட், ரிமூவ் கமாண்ட். என் பக்கெட்ல வந்து இதை மோஸ்ட்லி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. என் பக்கெட்ல வந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்எம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம். RM stands for remove. You can remove the bucket names as well. You can remove the objects. You can use RM command. Okay, the same command gcloud storage RM யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? நீங்க bucket name குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை உங்களால ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? For deleting the objects as well buckets delete பண்ணலாம், objects delete பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? This first command I going to show. I going to delete one object. ட்ரை பண்ணலாமா? இதை ட்ரை பண்ணலாம். gcloud Tamil, can you try? gcloud storage RM gs. Our bucket name is going to be இங்க பாருங்க staging 4321 4321 and then object is going to be mall.csv. என்ன பண்ண போறேன்? I want to remove it. That's it. I am removing the object. Okay, just to go and refresh பண்ணுங்க. இங்க mall.csv இங்க இருக்காது உங்களுக்கு. திருப்பி வந்து refresh பண்ணுங்க. பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? mall.csv போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? This is how you can able to remove this objects. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் வந்து நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போட்டு காமிச்சிட்டீங்க, எனக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி சார் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? டேரக்டரி நேம் கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்லாஷ் போட்டு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுங்க. ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த சப் டேரக்டரியில் இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக டெலிட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் டெலிட் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் டெலிட் ஆகும். நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் வந்து ஒரு சப்டைட்டில் ஒன்று சப்டைட்டில் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம்? யூ ஹேவ் டு கிவ் டபுள் ஆக்சஸ் கொடுங்க. டபுள் ஆக்சஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? அந்த டேரக்டரியில் இன்னொரு டேரக்டரி இருக்கு, அதுல இன்னொரு டேரக்டரி இருக்கு, நெஸ்டட் டேரக்டரி ஃபுல்லாக டெலிட் ஆயிடும். இஃப் யூ வாண்ட் டு டெலிட் ஆல் தி நெஸ்டட் டேரக்டரிஸ் யூ கேன் கிவ் டபுள் ஆக்சஸ் கொடுங்க. சிங்கிள் டேரக்டரியை மட்டும் தான் நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னா, சாரி, அந்த ஒரு டேரக்டரி கூட எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் டெலிட் பண்ண போறேன்னா யூ கேன் கிவ் ஆக்சஸ் கொடுங்க. ஆனால் நான் saying to you, if you want to delete objects from the directory, you can give access கொடுங்க. எனக்கு அந்த டேரக்டரி இன்னொரு டேரக்டரி இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு டேரக்டரி இருக்கு, அதுல ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா you can give double access கொடுங்க. ஓகே, that's it. ஓகே சார். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த கமாண்ட் காப்பி பண்ணி இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எக்ஸிட் பண்ண போறேன். எனக்கு வந்து டேரக்டரிஸ் இப்போ இல்ல, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த இது எடுத்துட போறேன். ஓகேங்களா? மை டேரக்டரின்னு எடுத்துட்டு பக்கெட் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஸ்டேஜிங் பக்கெட் நேம் இஸ் 4321 கொடுங்க. எனக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஹவுசிங் லோன் சிஎஸ்சி வந்து எனக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட். இட்ஸ் ரிமூவிங், ரைட்? ஹவுசிங் லோன் டாட் சிஎஸ்சி ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க.
Okay, now we can able to see there is no objects in the bucket. Okay, இது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். Next command, I want to say how to delete a bucket. Bucket எப்படி delete பண்றது? ஓகேங்களா? bucket delete பண்றது கமாண்ட்ஸ் இருக்கு. வெரி சிம்பிள். நீங்க என்ன பண்ணணும், bucket நேம் கொடுத்தா போதும். வேற எதுவும் தர தேவையில்ல. bucket நேம் உங்ககிட்ட கொடுத்தா உங்க bucket delete பண்ணிடலாம். ஆரம் கொடுத்து remove these things. Just it's going to remove the objects. The following is matched because it's a container. Recursion is not enabled, and recursion is not enabled. Okay, recursion add பண்ணணுமா? Okay. Recursion one, the following command is all the text files upload bucket. 1 minute. ஓகே ஓகே, நீங்க ஒன்று பண்ணலாம். இது வந்து ஆரம் கமாண்ட் தானே, ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டெலீட் பண்ண என்ன பண்ணுங்க? டெலீட்னு ஒரு எடுத்து ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்டோரேஜ் பக்கெட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆரம் யூ கேன் புட் delete கொடுத்துருங்க. That's it. You can delete the buckets. அது invalid choice bucket storage delete வருமா? இல்லையே, delete பண்ணலாமே. நான் எடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. Can delete the buckets. Go to buckets and go to delete. delete பண்றதுக்கு இது gcloud storage buckets தான் கொடுத்துருக்கேன். buckets தான் bucket-ஆ? buckets வரும்னு நினைக்கிறேன். buckets, yeah, sorry, it's not a bucket, buckets. Yeah, you have to give gcloud storage buckets கொடுங்க. already bucket delete ஆயிடும். ஓகேங்களா? now I going to close session right now.